الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. الصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الآية رقم 27، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق يأمر الله سبحانه وتعالى ويوجه نبيه على أن يقص قصة ابني آدم اللذين بدأ الصراع التاريخي منهما ቀደም ሲል ስለ ይሁዶች ተደጋጋሚ ቃል ኪዳን ማፍረስና ውስለትና እያነሳ ሲወቅስና ሲያጋልጥ ቆይቶ ነበር እና ኢስያንና ተመሩዳቸው ከማንኛውም ህዝብ ከታየውና ከተከሰተው በላይ እጅግ አስከፊ መሆኑን ሲያስገመግመን ቆይቶ ነበርና አሁን እንደገና ወደ ሌላ ተመሳሳይ ወገን ይሸጋገራል ወደ ኋላ ወደ ታሪክ ተመልሶ ማለት ነው የነብዩላህ አደምን ሁለት ልጆች ታሪክ አንብብላቸው ይላል እና የበኒ እስራኤሎች የይሁዶቹና የነዚህ ሰዎች ባህሪ በዘመን እንኳን እጅግ ቢራራቅ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ሙናሲብ ነውና እነዚህ ይሁዶች ይሄንን ግፍና ድርቅና የወረሱት ከየት ነው ቢባል ከመጀመሪያው ወንጀለኛ ነው ማለትን ያመለክታል ማለት ነው ስለዚህ ማቁተለ ቀቲሉን ፊል አርድ ኢላ ካነ አላ ابن آدم الأول የሚል ሐዲስ መጥቷል ማለት ነው ማንኛውም ሰው በግፍ ያላግባብ ተገደለ በየትም ሀገር በማንኛውም ዘመን የዛ የተገዳው ደም ለመጀመሪያው ወንጀለኛ ለአደም ልጅ ደርሰዋል ይላል አን ማን ሰነ ሱነተን ሰይአተን فعليه وزرها ووزر من عمل بها መጥፎ ስራን እንደጀመረና ምሳሌ የሆነ ሰው በሱ ፈር የሚከተሉት ሰዎች ሁሉ ወንጀል ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው
ወላክሱ ቢልአክስ መልካም ስራም የጀመረና ያስተዋወቀ ደግሞ በዛ በመልካም መንገድ በተከተሉ ሰዎች ሁሉ ልክ አጅር ድርሻ ይኖረዋል። ስለዚህ የሁዶቹ ቁድዋቸው አርአያና ምሳሌዎቻቸው ማን ነው ከተባለ ኢብሊስና አወሉ ቃቲልን ፊል አርድ በመጀመሪያ ሰው የገደለው ሰውዬ ነው የነሱ ምሳሌ ማለቱ ነው። እንግዲህ ነብዩላህ አደም አለይሂ ሰላም የመጀመሪያው ሰው ናቸው። ከዛ በኋላ ከራሳቸው የግራ ጎን አጥንት ባለቤታቸውን ሐዋን ቀርጾ ታወጣና ባለቤት ካደረገላቸው በኋላ እርባታ ጀመሩ እና የመጀመሪያ ሰው እንደመሆናቸው ወደፊት ማህበራዊ ጉዳይ እንዳያጋጥማቸው አላህ ምስጢር አዋቂ ነውና እናታችን ሐዋ መንታ ነበር የሚወልዱት እና ወንድና ሴት እያደረጉ ማለት ነው። 10 ወንዶች 10 ሴቶች ወለዱ መንታ። ያነ እነዚህ ልጆች አድገው ለትዳር በሚደርሱበት ጊዜ በምድር ላይ ሌላ ሰው የለምና እስበርሳቸው መጋባት ነበረባቸው። ለዛ ነው መጀመሪያ የሚያዘጋጃቸው ማለት ነው። እና ለአደም መመሪያ ሰጣቸው። ልጆቹ ያው ለጋብቻ ደርሰዋል። የደረሱትን ተስር ያቀናጀህ ማጋባት አለብህ እርባታው እንዲቀጥል ይላቸዋል። እሺ ብለው ጀመሩ ነብዩላህ አደም ማለት ነው። ግን በአንድ እርግዝና አብረው ያሉት በጣም የተቀራረቡ እንዳንድ አካል ስለሆኑ በአንጻሩም ቢሆን ትንሽ ከሌላ ጋር የተወለደው ራቅ ይላልና ካንተ ጋር የተወለደችው ለኔ ከኔ ጋር የተወለደችው ላንተ ያረጉ እንዲድሩ ታዘዙ ማለት ነው። በዚህ ስርዓት ሁሉም ልጆች ፍቃደኛ ሆነው ሲስማሙና ሲቀበሉ አንድ አመፀኛ ብቻ ተፈጠረ ማለት ነው ከመካከላቸው ቃቢል የሚባል። ይሄ ቃቢል የመጀመሪያ እንግዲህ የኢብሊስ ሱና ኢህያ ያደረገ ሰው ነው። ኢብሊስ መጀመሪያ ወንጀል የጀመረው በቂያስ ነው። ቂያስን ፋሲድ የተሳሳተ ቂያስ የሚከተል ሰው ያለ አስል ሁሉ ጊዜ ኸጧ ላይ ነው የሚወድቀው። ኢብሊስ የመጀመሪያ ወንጀሉን ሲሰራ ለአደም ስገዱ ሲል ለመላእክቶቹ አልሰግድም ብሎ ወደ ኋላ በመቅረቱ ማመናአከ አን ተስጁደ ኢዝ አመርቱክ ሲለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ብሎ ተናገረ? ሙበሪሩን እንዳይሰግድ የሆነበትን ምክንያት ሲገልጥ አስጁዱ ሊመን ኸለቅተ ጢና ከጭቃ ጠፍጥፈ ለፈጠርከው ነገር ለዚህ ለውዳቂ በግሬ ስረግጠው ከነበረው ነገር የተነሳ እንዴት የኔ አለቃ ሆኖ ሰግድለታለሁኝ? ኸለቅተሁ ሚን ጢን ወኸለቅተኒ ሚን ናር ወኸለቅተሁ ሚን ጢን እኔ ከናር ከሳት ከብርሃናማ ማዕዳ ነው የተፈጠርኩት፣ እሱ ደግሞ ከጨለማውና ከውዳቂው ነገር ነው የተነሳው። ስለዚህ የሚገባው የዚህ ተገላቢጦሽ ነበር። እኔ ከብርሃን የተፈጠርኩት አለቃ፣ እሱ ደግሞ ከውዳቂ ነገር ከጭቃ የመጣው አሽከር መሆን ነበር እንጂ እንዴት ገልብጠህ እሱን አለቃ ታረጋለህ ብሎ ተቃወመ። እና ሙበሪሩ ሚዛኑ የአላህ ትእዛዝ መሆኑ ቀርቶ የሱ አስተያየት ሆነ ማለት ነው። እሱ ይሄን በዚህ መልክ እስከተፈጠርን ድረስ እኔ ነኝ አለቃ መሆን ያለብኝ የሚል ስሜቱን አንጸባረቀ ማለት ነው። ያነ አላህ اخرج انك من الصاغرين ከኔ አንተን ያቃለው ማለት ነው። ይሄማ ስለዚህ ካሁን ጀምራ አንተ ተረግመሃል፣ ከዚህ ከሰማይ ዓለም መውረድ ያለብህ የሚል ውሳኔ ተሰጠው ማለት ነው። አሁን የአደም ልጅም ያችን ሱና ነው ይሄ ቃቢል የተባለ ሰው እንደገና ኢህያ አረጋት ማለት ነው። የአባቱንና የጌታውን ትእዛዝ አጥፎ ረግጦ ጌታ ወህይ አውርዷል ለአደም በዚህ መልክ እንዲድሩ። አባሳቸውም ደግሞ በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት ተጥቢቅ እያደረጉ ሲመጡ ይሄ አሰራርህ አርላዊ ነው አላቸው አደምን አባትን ማለት ነው። እና ይሄ አርሎ ነው ቃቢልን ስለምትወደው እሱን ለመጥቀም ብለህ ነው። ምክንያቱም ለፊትና ከሱ ጋር የተወለደችው መልካም ነበረች፣ ከዛኛው ጋር የተወለደችው እንዲሁ ነገር ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይችን የተሻለችው መልከኛዋን ለዛኛው ሰጠህ ለኔ ዳፍናዋን ትሰጠኛለህ? ይሄማ አልቀበልም አላቸው ማን ነው ጎረምሳው።
አረ እኮ የጌታ ትእዛዝ ነው እኔ ከራሴ ተነስቼ አይደለም ቢሉት አየው ነው እኮ አንተ ያው ስለምትወደው ለጌታ እንዲሁም ብለህ አንተ አስተባብረህ ይሆናል አላቸው ትያማ አደረጋቸው ማለት ነው። ይሄ ጊዜ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ወንድሙን ማስፈራራት ጀመረ ማለት ነው። ይሄን ነገር አባቴ ተጥቢቅ ሊያረግ ቢሞክርም እኔ አልፈልግም ብለህ መቃወም አለብህ አለበለዚያ እሺ ብለህ ከተቀበልክ እገልሃለሁ ብሎ ሊዝትበት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ጉዳይ እንግዲህ የመጀመሪያ በመድር ላይ ወንጀል የተጀመረው በኢብሊስ ነው። መነሻውም ደግሞ ምክንያቱ ምቀኝነት ነው። አሁንም ይሄ ወንጀል የሱ ደረሳ የሆነው ቃቢል ደግሞ አሁንም በራስ ወደድና በምቀኝነት ነው ወንድሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመደበለትን ትቶ ግድን ያልኩት ካልሆነ ሊል የቻለው ማለት ነው። እና ሐሰር ነው የሰው ልጆች ብዙ ጊዜ ለጥፋት የሚዳርጋቸው ሐሰር ነውና ኢብሊስም ላይ ቃቢልም ላይ ሐሰር ነው የሾፈራቸው ማለት ነው። እና ለእንግዲህ በዚህ መልክ ፍጥጫው ተፈጠረ። ይሄኛው እኔ ጋራ የተወለደችው አላህ ራሱ መጀመሪያውኑ አብሮ የፈጠረን አብረን እንድንኖር ነው አለ ቂያሰን ፋሲል ማለት ነው። ያቺኛው አንድ ደግሞ ሌላው ጋር ያደረጋት እሱ ጋር እንድትቀጥል ነው የምን ማመሳቀል አላቸው ማለት ነው። እና ቢነግሩት ቢያስጠንቅቁ የሚገባው ነገር አይደለም ፈርዶበታልና ከዛ እንግዳውስ አሉ ለማስታረቅ ያህል በስልት ለመያዝ ማለት ነው። ነብዩላህ አደም ኺላፍ በሚነሳ ጊዜ በሳቸው ዘመን መፍትሄ የሚያረጉት ቁርባን የሚባል ነገር ነበር። ለብዙ ጊዜም ቀጥሏል ይሄ ስርዓት። ሰዎች ኒዛ ባንድ ነገር ሲጋጩና ሲጣሉ ቁርባን አቅርቡ ይባል ነበር ማለት ነው። በዛ ልባት ሊሰጡ ሞከሩ። የተቀረበ ቁርባንን እንግዳውስ እኔ ያልኩህ ነገር እውነት ካልመሰለህ ጌታ ማዘዙን የምትጠራጠር ከሆንክ ሁለታችሁ ቁርባን አቅርቡና ቁርባኑ ተቀባይነት ያገኘው ይች ልጅ ይወስዳል አለበለዚያ ዝም ብዬ አልሰጥህም አሉት ማለት ነው። ያው እንግዲህ ህጉ ስለሆነ ታንገት በላይ ሳይዋጥለት እሺ ግድ ለምን ሞክር አለ። ይሄ አመፀኛው ገበሬ ነው ምርት ያመርታል እህል እየዘራ ያኛው ደግሞ ጭቁኑ በግ ያረባል ማን ነው ዘላን ነው። ሁለታችሁም ካላችሁ ኢኮኖሚ ያው ቁርባን አምጡ አሏቸው አደም ማለት ነው። ያኛው ከበጎቹ መካከል በጣም የደለበውን ሙክት ምርጥ ሙክት አመጣ ለቁርባን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አንዲት ጭብጥ የስንዴ ነዶ አመጣ እንደዚች አንዲት ጭብጥ በቃ ስራት ተጉልበት ቢቀበል ይቀበል ባይቀበል ወይ ፍንክች ማለቱ ነው። ያችን አመጡና ሁለታቸውም በሉዛ ጋራ ላይ ያስቀምጡት ተባለ። በጉንዛ አሰራያኛው ይሄኛው ደግሞ አንድ ጭብጥ የስንዴ እንትን አስቀመጠ ማለት ነው። እሳት ከሰማይ ይወርዳል። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ከሰማይ ይወርድና ያችን አንድ ጭብጥ ስንዴ ደረቅ ስንዴ ትቶ በጉን አቃጠለ ማለት ነው። መሆን ያለበት እንግዲህ ያው ደረቅ ስንዴ እሳት ለመቃጠል ዝግጁ ነው ከበግ ይልቁንስ፣ ግን አላህ ስላልተቀበለው ያችን ስንዴዋን ትቶ በጉን አቃጠለ እሳቱ ማለት ነው። ይሄው ቁርባኑን አላህ የመቀበሉ ምልክቱ አላህ የተቀበለውን ቁርባን እንደዚህ ያቃጥለዋል። ያንተ ግን የማይፈልግ ስለሆነ በቃ ረክሷል ወደቀ ተባለ ማለት ነው። ያኔ የበለጠ ተናደደ ደራ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ጌታህም ካንተ ጋር ወግኗል ማለት ነው አለ። እና አንተ ብቻ አይደለህም እያሰርክብኛለህ አላህንም ጭምር ለመዋጋት ቆርጦ ሊነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፈለገው ቢሆን እኔ እንግዲህ ተቀበለም አልተቀበለም እኔ ራሴን ውሳኔ ወስጃለሁኝ እቺ ልጅ ማንንም አይነካትም ብሎ ተነሳ ማለት ነው። ያኔ ወንድምየው ይሄን ነገር እኔ አልፈልግም ብሎ ከሱ ጋር እንዲተባበር ተጽዕኖ ለማሳደር አንተ አልፈልግም በል ብሎ ይጮህበታል ማለት ነው። ደግሞ ታላቁ ነው ያኛው ደጉ ሰው ታላቅ ነው፣ ጉልበተኛውም እሱ ነው። ይሄኛው በአመጽ ነው የሚበልጠው በተንኮል ማለት ነው። እና ሄዶ ሲጮህበት አንተ ይሄን ነገር ለምን አልፈልግም አትልም? አንተ አልፈልግም ብትልኮ ያው አባታችን ሐሳቡን ሊቀይር ይችላል። አንተ ራስህ ይሄን ነገር ተናዙል መሆን አለብህ ብሎ ተጽዕኖ ሊያረግ ሲሞክር እኔማ የጌታዬንና የአባቴን ፍቃድ መጣስ አልፈልግም
እንዴት አድርጌ ወትሮውንም እኮ ነው አይደለም እኔ ያመጣሁት ህጉ ነው ይሄን የሰጠው ሲለው እንግዳውስ አንተም ያው ከነሱ ጋር ተመሳጥረሃል ማለት ነው እገልሃለሁ አለው ጎበዙ ማለት ነው እና ቢልሐቅ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ኢትሃም አድርጎ ስለነበር እናንተ ያው አሲራችሁብኛል ከሀቢል ጋራ ወግናችኋል ስላለ ቢልሐቅ አላህ በእውነት በትክክል መሆን ያለበትን ተገቢ ጉዳይ ነው የወሰነው ግን እሱ አልተዋጠለትምና ያንን ነገር ላለመቀበል ያካካራ ማለት ጀመረ ማለት ነው ያንን ቁርባኑን በሚያቀርቡበትና የሀቢል ቁርባን ተቀባይነት ሲያገኝና የሱ ሲወድቅ ወለም ይተቀበል من الاخر ከመጥላቱ የተነሳ ስሙን ሊጠራው አልፈለገም አላህ ከዛኛው ሳይቀበለው ሲቀር አለ ከዛኛው ካመፀኛው ማለት ነው قال لا اقتلنك አንተ ያው ከጌታዬ ጋር እንድጣላ አድርገኸኛልና በአንተ ሰበብ ስለሆነ የችግር የመጣብኝ ካሁን በኋላ እኔ አንተን መግደል አለብኝ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጠው ለወንድሙ ማለት ነው ያኛው ምን መለሰለት አንተ ስተገለኝ እኔ ምን እጠብቃለሁኝ አላለም ሷሊህ ሙእሚን ነበርና قال انما يتقبل الله من المتقين ምን አጠፋውና ነው የምትገለኝ ወንድሜ ነዚህ ደረጃ ምን አደረሰን ያው ጌታ ነው ይሄን ትእዛዝ ያመጣው አባታችን ነው ደግሞ በታዘዘው መሰረት ነው እንትን ያለው ይልቁንስ የጌታችንን ትእዛዝ ተቀብለን አባታችን የሚሰጠንን መመሪያ ብናከብር አይሻለም ወይ እስተመጋደል መሄድ ምን አስፈለገ ሲለው እንደ ያንተን ተቀብሎ የኔን ጣለው እኮ አለው ታዲያ እሽ ደኸለኒ እኔ መገደልበት በምን አበሳይ የተቀበለውና የጣለው እሱ ነው ጌታ ነው እኔ ለምንድነው የምገደለው እኔ ራሴ በጉልበት ልውሰድብህ ብል ኑሮ አዎን ትገለይ ነበር እኔ አይደለሁም ከላይ የመጣ ትእዛዝ እስከሆነ ድረስ በምን አበሳይ ጌታ ቁርባኔን ስለተቀበለኝ እገደላለሁኝ ሲለው ያው በዒናድ እሱ በትዕቢት ተወጥሯልና ቢሆንም ማህን ማድረግ አለብኝ አለ انما يتقبل الله من المتقين አለው ወትሮም እኮ አላህ ስራን የሚቀበለው ከሚፈሩት ሰዎች ነው እኔ ምናልባት ጌታዬን ስለፈራው ይሆናል የተቀበለኝ አንተ ደግሞ አመጽህንና ትዕቢትህን ስለሚያውቅ ነው ውድቅ ያደረገብህ ይሄ ነገር ደግሞ ያላበሳዬ እኔ ባለለሁበት ነገር እገልሃለሁ ታልክ ያው እንግዲህ የመሰለህን ማድረግ ትችላለህ ይላዋል ማለት ነው የጊዜ ዛቻ ብቻ ሳይሆን ያው እሱ ቆርጦ ተነስቷል ለመፈጸም ማለት ነው እና በቃ እገልሃለሁኝ ያለው አሁንም ምን አለ ቀጥሎ ለይን በሰተ ኢለየ የደከ ለተቅቱለኒ እንደዛትከው እኔ ለመግደል የጥቃት እጅህን ብሰነዝር አለው ማ ነቢ ባሲጥን የደ ኢለይከ ለያቅቱለክ እኔ ከራሴ ላይ የመከላከል መብት እንዳለኝ ባውቅም አለ ወንድሜን ለመግደል እጄን አልዘረጋትም የፈለገው ይሁን እንጂ አለ እና አላህን ብትፈራ ይሻልሃል ሬሱ ጉልበተኛ ነው ታላቅም ነበር የተገዳው ማለት ነው እኔ ታቃለህ በጉልበት አንተ እንደማላንስ መከላከል እችላለሁ ወይ ደግሞ መከላከልም መብቴ ነው ቢሆንም ግን የመጀመሪያ ወንጀለኛ መሆን አልፈልግም እናትና አባቴ ልጅ ገድሌ አላህ ጋር መጣላት አልፈልግምና እንግዲህ ከመሰለህ የመሰለህን ማድረግ ትችላለህ እኔ ግን ይሄን ነገር አጠፋም ምላሽ አልሰጥም ሲል የብስ የልብ ተሰማው መጀመሪያ ይታገለኛል ይከላከለኛል ብሎ ሲሰጋ የነበረው ምንም ነገር እንደማይቃወመው ሲያውቅ የበለጠ ያው ፈሪ ሲሸሹት የበለጠ ይወበራል እንደሚባለው ማለት ነው እንግዳውስ በቃ የማድረግ አለብኝ ብሎ ገፋበት በሐሳቡ እናሱ ግን ምላሽ እንደማይሰጠው አንተን ለመግደል እጅህን ብትሰነዝር ዝም ብዬ የፈረደብኝን ነገር መቀበል እንጂ ለአላህ ብዬ በአንተ ላይ አጠፋ ምላሽ ሰጥቼ በሰውን ገድሌ ወንጀል ውስጥ መግባት አልፈልግም ለምን ፈርቼ ሳይሆን ኢኒ አኻፉላህ ረብል ዓለሚን የዓለማትን ጌታ አላህን እፈራለሁኝ የመጀመሪያ ወንጀለኛ መሆን አልፈልግም ይሄን ከሚሆን ህይወቴን ባጣ ይሻለኛል ብሎ አቋሙን ገለጸለት ያኔ አጅሬ እንግዲህ ሸይጣን ሸፍሮታልና ምንም ወደ ኋላ የመመለስና የማስተዋል ጉዳይ ትዛላለው ማን ነው ገፋበት ይሄኛው ግን ምናልባት ልብ ይገዛ እንደው ብሎ ያው ምክሩን ቀጠለ ኢኒ ኡሪዱ አን ተቡአ ቢኢስሚ ወኢስሚካ አሁን አንተ ያላግባብ አላህ ያዘዘውን ነገር ለምን ተፈጸመ ብለህ
በእኔ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ከፈለክ የፈለከውን ማድረግ ትችላለህ እኔ ደግሞ አጠፋ ለመስጠት መከላከል እየቻልኩኝ አላደርገውም የምልህ ለምን መሰለህ ኡሪዱ አንተ በአቢ ኢስሚ ወኢስሚካ እኔን በመግደል በመታፈራ ወንጀልና ታውን ቀደምም ደግሞ ባፈራህ ወንጀል ሳቢያ ወደ ጀሃነም እንድትመለስ ሻለሁ እኔ ጀሃነም ከምገባ አለው ማለት ነው ፈተኩነ ሚን አስሐብ النار በዚህ በሁለት አይነት ወንጀል ሳቢያ የእሳት ባልደረባ ብትሆን ይሻለኛል እንጂ እኔ ወንጀል ተሳታፊ ሆኜ ጀሃነም መግባት አልፈልግም ወذلك جزاء الظالمين ይሄ ደግሞ የበደለኞችና የግፈኞች ምንዳ ነው በማለት አስጠነቀቀው ቢለውም የሚገባው አልሆነም ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብይ ቀጣውን በሚከተለው እንመለስበታለን